Good morning, students. So in last class we discussed about threats to biodiversity. Today we discuss about role of biodiversity. Role of biodiversity. Today we discuss about role of biodiversity. So biodiversity is beneficial to human beings as it plays an important role in various stages of development. So biodiversity is beneficial to human beings as it plays an important role at various levels of development. So role of biodiversity is classified into three categories. Role of biodiversity is classified into three categories. So first one, narrowly utilitarian argument. Narrowly utilitarian argument. Second category, broadly utilitarian argument. So third one, ethical argument. So once again I repeat, Nana. Role of biodiversity is classified into three categories. So first one, narrowly utilitarian argument, broadly utilitarian argument, and ethical argument. So first one, narrowly utilitarian argument. Narrowly utilitarian argument. So first one is narrowly utilitarian argument. So biodiversity is a reservoir of resource. Biodiversity is reservoir of resources to man. Reservoir of resources to man in the form of food, fuels and drugs. So once again I repeat, biodiversity is a reservoir of resources to man. So reservoir of resources to man in the form of food, fuels and drugs. Okay. Next, human beings derive countless economic benefits from the nature. So once again I repeat, Nana. So biodiversity is a reservoir of resources to man in the form of food, fuels and drugs. So human beings derive countless benefits from the nature. So nature నుంచి ఏమవుతుందంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఏనా నేచర్ నుంచి హ్యూమన్ బీయింగ్కి
చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటన్నా ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్. సో cereals, pulses, animal meat, vegetables and fruits. సో నేచర్ నుంచి హ్యూమన్ బీయింగ్కి చాలా బెనిఫిట్స్ వస్తున్నాయి. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటన్నా ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్. cereals, పల్సెస్. cereals అంటే పప్పు ధాన్యాలు అని. పల్సెస్ పప్పు దినుసులు. యానిమల్ మీట్, వెజిటేబుల్ అండ్ ఫ్రూట్స్. ఇవన్నీ కూడా నేచర్ నుంచి వచ్చే బెనిఫిట్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రియల్ బెనిఫిట్స్. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా ఇండస్ట్రియల్ బెనిఫిట్స్ లేదా ఇండస్ట్రియల్ ప్రోడక్ట్స్. సో tannins, resins, lac, latex, rubber. Next paper, honeybees, etc. So industrial products like tannins, resins, lac, latex, rubber, paper, honeybee and etc. So these are the industrial products. Okay na. So human being ki nature నుంచి వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్, cereals, pulses, animal meat, vegetables and fruits. So industrial products tannins, resins, lac, latex, rubber, paper, honey and etc. Okay na. Next important ఇప్పుడు చెప్పేది medicinal plants. Important అనేవి medicinal plants. So 20% of the medicines in market, 20% of the medicines in market are from the 2500 medical plant species. 2500 medical plant species. అర్థమవుతుందా? సో మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ 20% ఆఫ్ ది మెడిసిన్స్ అనేవి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అంటే ప్లాంట్ స్పీసీస్ నుంచి వస్తాయి. ఏనా 20% ఆఫ్ ది మన మార్కెట్లో ఉండే మెడిసిన్స్ అనేవి దేని నుంచి వస్తాయి అంటే ప్లాంట్ స్పీసీస్ నుంచి వస్తాయి. సో అవి ఏంటో చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంట్ నేమ్, extracted drug, సో ఇక్కడ రాస్తాం చూడండి సరిపోయిన ప్లేస్. ఓకేనా, ఇక్కడ రాస్తాం చూడండి. చూడండి medicinal plants. So 20% of the medicines, 20% of the medicines in market are from the 2500
మెడికల్ ప్లాంట్ స్పీసీస్. మెడికల్ ప్లాంట్ స్పీసీస్. సో మన మార్కెట్లో దొరికే మెడిసిన్స్ అనేవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ నుంచి వస్తాయి అని. ఓకేనా. సో 20% ఆఫ్ ది మెడిసిన్స్ అనేవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయని అనేవి మెడికల్ ప్లాంట్ స్పీసీస్ నుంచి వస్తున్నాయి. సో ఆ ప్లాంట్ స్పీసీస్ నుంచి వచ్చే మెడిసిన్స్ ఏంటంటే చూడండి, ప్లాంట్ నేమ్, ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ డ్రగ్, దాని నుంచి వచ్చే డ్రగ్ ఏది అని. ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ డ్రగ్ యూజ్డ్ ఇన్ ది ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్, దాన్ని మనం దేనికి యూజ్ చేస్తాము అని. ఓకేనా. సో ప్లాంట్ నేమ్, ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ డ్రగ్ అంటే ప్లాంట్స్ నుంచి వచ్చే డ్రగ్, దాన్ని మనం దేనికి యూజ్ చేస్తాం, యూజ్డ్ ఇన్ ది ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్. సో ఫస్ట్ వన్ సింకోనా అప్సినాలిస్. So extracted drug quinine, used in the treatment of malaria, Next one, Rauwolfia vomitora. So Rauwolfia vomitora, a medicinal plant growing in Himalaya regions, shows greater genetic diversity. Okay na. So Rauwolfia vomitora, extracted drug reserpine. So used in the treatment of high blood pressure. ఓకేనా నాన్న, ఫాలో అవుతున్నారా? నెక్స్ట్ చూడండి. పెపావర్ సోమ్నిఫెరం. సో extracted drug morphine. So used in the treatment of painkiller. సో మనకి ఏం చేస్తారంటే హాస్పిటల్లో సర్జరీ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే పెయిన్స్ రాకుండా ఉండటానికి ఈ మార్ఫైన్ ఇంజెక్షన్ ఇస్తారు. అర్థమవుతుందా? ఇంతకుముందు చెప్పాను మీకు, పెపావర్ సోమ్నిఫెరం, extracted drug morphine, used in the treatment of painkiller. సో హాస్పిటల్స్లో సర్జరీ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మత్తు ఇంజెక్షన్ అంటారు చూడండి, అది ఇస్తారు. అంటే పెయిన్స్ని రాకుండా ఇన్హిబిట్ చేస్తారు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ నాన్న, విన్కారోసియా, extracted drug wind blasting, used in the treatment of cancer. Next important, digitalis purpurea. Foxglove plant. So digitalis purpurea, extracted drug digitalin, used in the treatment of cardiac problems. సో హార్ట్కి సంబంధించిన ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఈ డ్రగ్ని యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా. సో ఇంపార్టెంట్ అనేవి ఆబ్జెక్టివ్ ఇంపార్టెంట్. వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్, మెడిసినల్ ప్లాంట్స్. సో మన మార్కెట్లో ఉండే 20% మెడిసిన్స్ అనేవి దేని నుంచి వస్తాయంటే ప్లాంట్ స్పీసీస్ నుంచి వస్తాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింకోనా అప్సినాలిస్, ఫస్ట్ ఏంటన్నా
Cinchona officinalis extracted drug quinine used in the treatment of malaria. Next, Rauwolfia vomitora, a medicinal plant growing in Himalaya regions. Okay, now extracted drug reserpine used in the treatment of high blood pressure. Next, Papaver somniferum, extracted drug morphine used in the treatment of painkiller. Next, Vinca rosea, extracted drug vinblastine used in the treatment of cancer. Next, Digitalis purpurea, foxglove plant, extracted drug digitalin used in the treatment of cardiac problems. ఇవి మనకి ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బాగా ఇంపార్టెంట్ అనేది అర్థమవుతుందా? ఓకేనా? ఇవి నారోలీ యూటిలిటారియన్ ఆర్గ్యుమెంట్. నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ second one, broadly utilitarian argument. Broadly utilitarian argument. Large scale area, large scale area services cannot be measured in terms of price. So second one is broadly utilitarian argument. So large scale area services cannot be measured in terms of price. అంటే ఏంటంటే సో నేచర్లో అంటే నేచర్ ప్రొవైడ్ చేసే ఈకోసిస్టమ్కి బయోడైవర్సిటీలో చాలా ఇంపార్టెన్స్ రోల్ ఉంది. వీ కెనాట్ పుట్ ఎ ప్రైస్ ట్యాగ్, దాన్ని మనం డబ్బుతో వెల కట్టలేము అని దీని మీనింగ్. అర్థమవుతుందా? సో నేచర్ ప్రొవైడ్ చేసే ఈకోసిస్టంలో బయోడైవర్సిటీకి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంది. సో వీ కెనాట్ పుట్ ప్రైస్ ఎ ట్యాగ్, సో దాన్ని మనం డబ్బుతో కొనలేము, డబ్బుతో వెల కట్టలేము అని దీని మీనింగ్. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Amazon rainforest, lungs of our planet, So Amazon rainforest produces 20% of the oxygen, 20% of the oxygen on land surface. అర్థమవుతుందా? సో ఏంటవి? లార్జ్ స్కేల్ ఏరియా సర్వీసెస్ కెనాట్ బి మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రైస్. సో మనం దాన్ని డబ్బుతో వెలకట్టలేము. సో నేచర్ ఏం చేస్తుందంటే నేచర్ ప్రొవైడ్ చేసే ఈకోసిస్టంలో బయోడైవర్సిటీకి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. సో ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే మనం ఎంత డబ్బు పెట్టి కొన్నా లేదా దాన్ని డబ్బుతో వెలకట్టలేము అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్, lungs of our planet, produces 20% of the oxygen on the earth surface.
ఓకేనా. నెక్స్ట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ pollination. Another example, pollination by pollinator agents, by pollinator agents such as honeybees, insects and birds, So second example ఏంటన్నా, pollination by pollinator agents such as honeybees, insects and birds. అంటే ఇవి లేకుండా పాలినేషన్ అనేది జరగదు. ఏంటన్నా, హనీబీస్, ఇన్సెక్ట్స్, బర్డ్స్ అనేవి లేకుండా పాలినేషన్ అనేది ఎలా జరగదో, ప్లాంట్స్ కూడా ఏంటంటే ఫ్రూట్స్ని కానీ తర్వాత వీటిని ప్రొడ్యూస్ చేయలేవు. అర్థమవుతుందా? సో పాలినేషన్ బై పాలినేటర్ ఏజెంట్స్ ఏంటవి? హనీబీస్, ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ బర్డ్స్. సో ఇవి లేకుండా పాలినేషన్ ఎలా అయితే జరగదో, ప్లాంట్స్ కూడా ఏం చేస్తాయంటే సీడ్స్ని కానీ ఫ్రూట్స్ని కానీ ప్రొడ్యూస్ చేయలేవు అని. ఓకేనా. నెక్స్ట్ థర్డ్ కేటగిరీ ఏంటన్నా, ఇథికల్ ఆర్గ్యుమెంట్. So every species has its own right live in nature, సో ప్రతి ఒక్క స్పీసీస్ కి నేచర్ లో సర్వైవ్ అయ్యే రైట్స్ ఉన్నాయని. ఏమన్నా అర్థమవుతుందా? ఇథికల్ ఆర్గ్యుమెంట్, ఎవరీ స్పీసీస్ యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ రైట్ లివ్ ఇన్ నేచర్. సో ప్రతి ఒక్క స్పీసీస్ కూడా నేచర్ లో సర్వైవ్ అయ్యే రైట్స్ ఉన్నాయని. ఓకేనా. నెక్స్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ టు సేవ్ ది బయోడైవర్సిటీ. సో బయోడైవర్సిటీని సేవ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే చాలా ఉంది. ఓకేనా. సో ఏంటన్నా, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఏం చేయాలంటే బయోడైవర్సిటీని కంపల్సరీగా సేవ్ చేయాలి. సో ప్రతి ఒక్క స్పీసీస్ యొక్క ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూని ఐడెంటిఫై చేసి వాటి యొక్క బయలాజికల్ లీగసీని ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి పాస్ చేయాలి. ఓకేనా. సో ఇది ఇథికల్ ఆర్గ్యుమెంట్. సో వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్, ఎవరీ స్పీసీస్ యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ రైట్ లివ్ ఇన్ నేచర్. సో నేచర్లో ప్రతి ఒక్క స్పీసీస్ కూడా సర్వ్ అవ్వడానికి రైట్స్ ఉన్నాయని. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ టు సేవ్ ది బయోడైవర్సిటీ. సో బయోడైవర్సిటీని సేవ్ చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది మనకు ఉంది అని. ఓకేనా. సో ప్రతి ఒక్క స్పీసీస్ని ఏం చేయాలి, వాటి యొక్క ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూని ఐడెంటిఫై చేసి, అంటే అవి ఏ విధంగా సర్వైవ్ అవుతుందో ఐడెంటిఫై చేసి ఆ బయలాజికల్ లీగసీని ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి పాస్ చేయాలి. ఓకేనా. ఇది ఇథికల్ ఆర్గ్యుమెంట్. సో ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ చెప్పడం మర్చిపోయాం. ఇందా చెప్పాను కదా, నేచర్ ప్రొవైడ్ చేసే ఈకో సిస్టంలో బయోడైవర్సిటీకి చాలా రోల్ ఉంది అని చెప్పాం. సో మనం ఏదైనా ఫారెస్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు చూడటానికి ఎలా ఉంటుందంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుంది అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. సో అలాంటి ఆ నేచర్ని మనం ఎంత డబ్బు పెట్టి కొన్నా కానీ దాన్ని మనం ఆస్వాదించలేము. అందుకే ఇందాక ఏం చెప్పాను, అక్కడ వీ కెనాట్ పుట్ ఎ ప్రైస్ ట్యాగ్ అని. అంటే మన ఫారెస్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు చూడటానికి ఎలా ఉంటుందంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఆ నేచర్ అంతా కూడా. సో అక్కడ ఏం చేస్తాం, మనం చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఆ ఎంజాయ్మెంట్ అనేది మనకి ఎంత డబ్బు పెట్టి దాన్ని కొన్నా కానీ మనం పొందలేము అని దాని మీనింగ్. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రోల్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ. ఓకేనా. నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ.
నెక్స్ట్ ఏంటన్నా కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ. సో బయోడైవర్సిటీని సేవ్ చేయడం ఎలా? బయోడైవర్సిటీని సేవ్ చేయడం ఎలా? కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ. కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ. సో బయోడైవర్సిటీని సేవ్ చేయడం ఎలాగా? సో కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ, conservation of biodiversity is of two types. In situ conservation, important manavi, in situ conservation and ex situ conservation. In situ conservation and ex situ conservation. So conservation of biodiversity. సో బయోడైవర్సిటీని సేవ్ చేయడం ఎలా? సో కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ ఈజ్ ఆఫ్ టూ టైప్స్, ఇన్ సిటు కన్జర్వేషన్ అండ్ ఎక్స్ సిటు కన్జర్వేషన్. ఇన్ సిటు కన్జర్వేషన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఆన్ సైట్ కన్జర్వేషన్. ఇన్ సిటు కన్జర్వేషన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఆన్ సైట్ కన్జర్వేషన్. Ex situ conservation is also called off-site conservation. Ex situ conservation is also called off-site conservation. Okay now. So in situ conservation is an ideal conservation. Important. In situ conservation is an ideal conservation because saving species in its habitat where species are born and growing. So once again I repeat Nana. In situ conservation is an ideal conservation because saving species in its habitat where species are born and growing. అంటే ఇక్కడ అదే హ్యాబిటాట్లో స్పీసీస్ అనేవి బార్న్ అంటే పుట్టి అక్కడ ఏమవుతాయి అంటే అవి గ్రో అవుతాయి. అందుకే దాన్ని ఐడియల్ కన్జర్వేషన్ అని చెప్తాం. అర్థమవుతుందా? సో స్పీసీస్ అనేవి అదే హ్యాబిటాట్లో అక్కడే బార్న్ అయ్యి అక్కడే ఏమవుతాయి అవి గ్రో అవుతాయి. అందుకే వాటిని ఐడియల్ కన్జర్వేషన్ అని చెప్తాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఎక్స్ సిటు కన్జర్వేషన్. సో ఎక్స్ సిటు కన్జర్వేషన్ స్పీసీస్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ natural habitat and protected in zoological parks and botanical gardens. So once again I repeat Nana. Ex situ conservation is also called off-site conservation. So species are taken from the natural habitat and protected in zoological parks and botanical gardens. So difference అర్థమైందా నాన్న? ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం స్పీసీస్ని న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్ తీసుకొచ్చి వాటి ఏం చేస్తామంటే జువలాజికల్ పార్క్లో కానీ బొటానికల్ గార్డెన్స్లో కానీ ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం. నా డిఫరెన్స్ అర్థమైందికి ఇక్కడ ఏం చేసాం, స్పీసీస్ అనేవి అదే హ్యాబిటాట్లో బోర్న్ అయ్యి అక్కడే ఏం చేస్తాయంటే అవి గ్రోత్ అవుతాయి. బట్ ఇక్కడ మనం స్పీసీస్ని ఏం చేస్తామంటే న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్ నుంచి న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్ తీసుకొని వాటిని ఏం చేస్తామంటే జువలాజికల్ పార్క్స్లో కానీ బొటానికల్ గార్డెన్స్లో కానీ ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా?
సో ఎక్సిటివ్ కన్జర్వేషన్ బెస్ట్ మెథడ్ ఇంపార్టెంట్. Executive conservation best method for critical endangered species. Critical and endangered species. Important now. So once again I repeat. So executive conservation is best method for critical endangered species and endangered species. So critical ga unna endangered species ni ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఎక్సిటివ్ కన్జర్వేషన్ అనేది బెస్ట్ మెథడ్ అని. ఓకేనా? సో లాస్ట్ పాయింట్, ఇన్సిటివ్ కన్జర్వేషన్ ఇంక్లూడ్స్ జువలాజికల్ పార్క్స్, sanctuaries, biosphere reserves, and sacred groves. So in situ conservation includes zoological parks, sanctuaries, biosphere reserves, and sacred groves. Ex-situ conservation includes cryopreservation, in vitro culture, and gene bank. So ex-situ conservation includes cryopreservation, in vitro culture, and gene bank. సో ఇవి నెక్స్ట్ క్లాస్లో వీటన్నిటి గురించి డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఫాలో అవుతున్నారా? సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో జువలాజికల్ పార్క్స్, శాంక్చురీస్, బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్స్, సాక్రెడ్ గ్రోవ్స్, సో వీటి గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో ఇది కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ. So conservation of biodiversity is of two types: ex-situ conservation, in situ conservation. Important around. Okay na? Okay. Thank you.